you can go into PCB design, or you can go into a component design, or you can go into designing a whole system, right? Or a whole device. നിങ്ങക്ക് ചെയ്യാം. Or if you are interested in the VLSI field, right? So you can go into VLSI design, VLSI testing, etc. So അതുപോലെ each of these fields have lot of sub fields within this. So അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഗോ ഓവർ the career paths of an electronics engineer. Okay, so by the way, let me just mention that ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് you can stop me. You can ask the questions, and you can raise your hands or something, and you can ask your questions. No issues with that. ലാസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Like if you have any questions related to the content that I'm sharing. Any other specific questions we can deal with in the Q&A later. Hope that is okay with everybody. എല്ലാവരും അതിൽ okay ആണോ? Yeah, it's fine. Okay, and I request the volunteers to just look at the chat. എന്തെങ്കിലും ചാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. So I prefer that you unmute yourself and ask questions directly. But അതിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can also put it in the chat. All right. Yeah, everything okay to go forward? All right. Yep. So some of the basic career paths of an engineer. Again, these are the things which you might already know. So first thing is electronic devices and systems. So ഇങ്ങനെ ഞാൻ categorize ചെയ്ത് it's like all kinds of electronic devices, right? അപ്പോൾ എല്ലാ electronic deviceും അതിൻ്റെ അകത്ത് various systems, subsystems ഒക്കെ ഉണ്ട്. So that is one of the fields that an electronics engineer can go. So then another field that you can go is definitely VLSI, because electronics in ഒരു sub category അല്ലെ item consider ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. VLSI, it's about the design, development, testing, manufacturing of chips. You can go for that. So these are two of the major industries that you can see, right? Two very large scale industries that you can see. And as I already mentioned, ഇതിൽ തന്നെ കുറെ sub ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, which we don't have like that much time to go into all the sub industries within, etc. So I'm just giving you an overview, right? Another thing is research and academia. Of course, electronics പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും research opportunities ഉണ്ട്. So research opportunities എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'm not talking about the industrial research. I'm talking about the research opportunities where you join a university and do the research, because research in industry is anyway will happen in the other two which we mentioned. അപ്പോൾ അക്കാഡമിയ ആയിട്ട് ഒരു അക്കാഡമിഷ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു റിസർച്ചർ ആയിട്ട് definitely you can go for those people who are interested in things like that. And of course there are some other things like supporting cases which we will discuss, right? So what do I mean by others? Others with related to the electronic industry is like you have some complementary jobs, right? So even in the electronics industry, you have IT support, you have technical writing, right? Technical writing means hope all of you have seen the technical manuals. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു സംഭവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there is a manual on how to do it. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പണന്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സി ആണെന്ന് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസർ ആണെന്ന് വെച്ചോ. So അതിന്റെ or another example I can give is there is an Arduino board. So that Arduino board has a manual on what all it has, അതിന്റെ functionality എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. So that is what I mean by technical writing. So that also is done by engineers, right? That can't be done by somebody who doesn't have a technical knowledge into what that stuff is, right? So അങ്ങനെയുള്ള, so we have technical writing. അതുപോലെ we have some things like supply chain, which it comes into picture in manufacturing. And research and academia നമ്മൾ already നോക്കി. Again, as I mentioned, academic research, then teaching roles in various universities, colleges, etc. So idokke I would say these are things which is like not
ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ്. ഈ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ടുഡേ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ broadly classified as, we can broadly classify them as electronic devices and as we saw before, VLSI. So we'll just look at this, what is there in the electronic device and systems. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബ് തൊട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ബൾബ് തൊട്ട്, യു ഓൾ നോ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ്. നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിനെ പല കളേഴ്സ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല പല സീക്വൻസിൽ അതിനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സം ഹാവ് സൗണ്ട് അസോസിയേറ്റ്. സോ എവറിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സോ ടു ദിസ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, ഇതെന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? വാട്ട് ദിസ് മെഷീൻ ഇസ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? Has any of you seen this before somewhere? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല? Okay, all right. So this is a helicopter kind of machine which NASA had sent to Mars, I think. ഏത് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് മാർസ്. സോ ഒരു ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്റർപ്ലാനറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് തൊട്ട് something as complex as a space machine where it's all comes under electronic devices and systems. So it's like a wide variety, vast variety of systems, right? So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഈ ഒരു സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ റൂൾസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് I cannot go over all the job roles, but these are the very common things that we encounter day to day. So വെരി ബേസിക് സ്റ്റഫ്, ഡിസൈൻ ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ്, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനകത്തുള്ള അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് മൊത്തത്തോടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ലാർജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ, റൈറ്റ്? സ്മോൾ പോർഷൻ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ആ മാർസ് ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there is a system which controls the rotation. Rotors കറങ്ങുന്നത്, there will be a motor, and controlling that will be an electronic circuit, right? That is one subsystem inside that. There is another subsystem which contains all the sensors and അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന data. There will be another subsystem which monitors the landing devices, right? അങ്ങനെ if we take any kind of an electronic device, we can divide it into various subsystems, and ഓരോ subsystem that needs to be designed, and there needs to be a circuit design for that, right? So ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡിസൈൻ, അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, that is one kind of job. Another kind of job is you can design the PCB. സോ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് തന്നെ അതിന്റെ PCB ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. So in some cases, of course, maybe the person who designs the circuit itself will design the PCB, right? But maybe for larger systems, one person will be defining the circuit, the other person will be designing the PCB for that, right? PCB, I hope all of you know, printed circuit boards, right? So അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ മേജർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിനകത്ത് യു ക്യാൻ സീ മൾട്ടിപ്പിൾ PCBs, റൈറ്റ്? സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 1 ലെയർ PCB തൊട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് മൾട്ടി ലെയർ, 10ഉം 20ഉം ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള PCB വരെ യു ക്യാൻ മാനുഫാക്ചർ റൈറ്റ് നൗ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അത് ടെസ്റ്റിംഗ് കുഡ് ബി സിമുലേഷൻസ്, റൈറ്റ്? Circuit actually ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you can put it into a simulating software, something like a MATLAB or a related software, and you can do the testing, and you can know that okay, it is functionally working. അതിനുശേഷം once you actually build the circuit, you need to do the same kind of testing again. അതുപോലെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്,
there are other kinds of testing. So, for example, military application and circuits and systems, they will be tested more rigorously. പിന്നെ communication related equipment, they might be tested so that there is no interference, right? അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പല ടൈപ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ കംസ് ടു മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇതെല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കേസാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് the thing that you're manufacturing, that it has a certain quality. And then another case is CAD. CAD basically means computer aided design. Again, when you design a system, you should also design like a housing for this. അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം. So all these things have to go together, right? അവിടെയാണ് CAD-ന്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് വരുന്നത്. So your circuit should fit inside a certain certain dimension. അപ്പോ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? വെൻ വി ആർ ഡിസൈനിങ് എ സിസ്റ്റം, എവറി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, അതിന്റെ അകത്തെ സർക്യൂട്ട് മാത്രം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോരാ. ഹൗ വി ഇന്റർഫേസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പ്രോപ്പർ, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് വർക്ക് ടുഗെദർ. അതിനുവേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് CAD എന്ന് പറയുന്നത്. വി ബ്രിങ് എവറിത്തിങ് ടുഗെദർ ടു സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ്. അതുപോലെ അനദർ cases when we come to electronics is EMI, EMC, അതായത് electromagnetic interference. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. So we need to ensure that a device does not create electromagnetic interferences to other things, and also the other way. Other electromagnetic interferences shouldn't affect our device in a bad way, right? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ടൈപ്പിലെ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. And so these are like specialities, right? There are people who extensively work in a certain specialty like this. There are people who work extensively in EMI and EMC, right? So that is there. And of course, we have manufacturing. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we need to manufacture and we need to come up with that final product, right? So അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാനായിട്ട്. Now, the whole stuff that I mentioned there was almost entirely hardware related. Now, another case in electronics is that we have software related job roles also, right? Adana firmware, BIOS, embedded operating systems, and we have software which runs in our hardware. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന electronics-നകത്ത് there are software code which runs, especially on applications with microcontrollers, microprocessors. We have embedded code which is running on these things. So that is there. അതിന്റെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ various software tools. We should also ensure that നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് വേണം. അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനുവേണ്ടി വേണം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എവറിബഡി ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ ആൻഡ് വർക്ക് അറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ലെവൽ. Some people can work at the design level. Some people, if they are interested, they can work at the software level, right? So ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കേസസ് are ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Now, what are the fundamental skills that is required by an electronics engineer? Like, this is specific to somebody who wants to work at the component level, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബേസിക് സ്കിൽസ്, റൈറ്റ്? സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അനലോഗ് ആയിരിക്കാം, ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കാം, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കാം, ലൈക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പല ഡിസൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കൂല. ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു, ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ EC, യു ഹാഡ് എ സബ്ജക്ട് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. അങ്ങനെ ഉള്ള പേരിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ബേസിക് ഡിവൈസസ്, സിസ്റ്റംസ് with which we construct all the more complex stuff. So അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അതുപോലെ those who are interested in communication related stuff, you should be aware of signals and systems. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ബേസിക്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And of course, it is always good to know some simulation tools and CAD tools. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ MATLAB. MATLABിൽ
We can do lot of different types of simulation, right? അതുപോലെ there is Proteus, or there is AutoCAD. Like there are various tools which help us to design something in a computer environment, right? Rather than doing it with an actual system, നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാനും അതിന്റെ വർക്കിംഗ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Another important skill I would suggest is to have a basic understanding of the Linux operating system. Linux system, because most of the companies, right, when you go into a company environment, many times you would need to work in a Linux system. And somebody who has not worked in a Linux system before, it could be difficult. So it is good to know the basics. ഒരു Linux system കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നത് it's a good thing, I would say. And it's good to have some basic programming knowledge for people who would like to go into that firmware. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് ജോബ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് of course you need good knowledge of this, but even otherwise, it is always good to have some level of knowledge in these, C, C++, അല്ലെങ്കിൽ some kind of OOPS language, like C++ തന്നെ ഒരു OOPS language ആണ്. And some kind of language like Python, which is called as a scripting language. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള basic കാര്യങ്ങൾ will help you. I mean, I'm not saying that this is a necessity, but I'm saying that this is a good knowledge to have, right? And again, I'm not telling you like you need to go deeper like a programmer would know, but at least the basics, so that if you get if you need to develop a system, a software related system, you should know. So I guess that is just the some of the basic tools. Now, you all know this better than me, I would say. We have a wide variety of industries where this electronic devices and systems are used. Automotive, IoT, robotics, consumer product, defense, sensors, industrial machines, right? Communication systems, and lots more, right? You can name n number of industries where electronic devices are used. And okay, there is a job opportunities for people who are willing to work in this, right? So that is about electronic devices and circuits. About that was a huge area where I just compressed it into like 5-6 minutes of information. Any doubts there? ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, so if you don't have any doubt, let's move into the next major area, right? So ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് it's all about creating a circuit, creating a whole electronic system, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്തെ one of the major components these days is a chip like this. Hope all of you have seen something like this. And so why I've taken VLSI separately is like that in itself is a huge field with lot of I would say career opportunities. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ VLSI നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് എടുത്തത്. ആൻഡ് സിൻസ് ഐ ആം ഫ്രം ദ VLSI industry, I am working in the VLSI industry, I can give a little bit more information about this. I thought I can give you a little more information. So VLSI, again, if we go into the field, as you all know, it is the field where the design and development of integrated circuit, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതിന്റെ ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്മെന്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫീൽഡാണ് VLSI എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പ് തൊട്ട്, സോ ദിസ് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചിപ്പ് 7805 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ IC ആണ്. സോ ഈ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ IC, this is again used in many common circuits. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ you could see a voltage regulator circuit like this, or in something related to this, because ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആണ്. In any DC kind of circuit, any DC kind of systems, you might see this. Like from everything, like your phone, your laptops, to your fridge, your AC, എല്ലാത്തിനകത്തും there is going to be something
similar to this. Not this particular one specifically, but something similar, because voltage control is a very important functionality in all kinds of circuits. So this is a 5 volt voltage regulator. There could be 3 volt voltage regulator or 12 volt voltage regulator. So അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചിപ്പാണ്. So from this very small, very common chip to something like this. This is an Intel processor, Intel Xeon line of processors. So this is one of the most advanced processors in the world. Like servers running in the processor. So we have processors which run our laptops or our computers. This is like another grade above that. These are the processors which run the servers that host all our websites, all our internet kind of activities. About these are some of the most advanced chips out there in the industry. So ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ തൊട്ട് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ പ്രോസസർ വരെ ഉള്ള എല്ലാം ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് VLSI ഇൻഡസ്ട്രി. ഇനി VLSI ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ജോബ് റോൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ICs. അപ്പോൾ ഈ 7805 ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസർ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉള്ള IC ആയിക്കോട്ടെ, എവറിത്തിങ്. സോ യു ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡിസൈൻ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ICs. അത് ഒരു IC മുഴുവനായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ ബി പാർട്ട് ലൈക്ക് when it comes to very complex chips like the Xeon processor that I showed. Like അതിന്റെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പോണന്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ടീമായിരിക്കും, right? So design of various types of ICs. And then we have something in the VLSI industry called physical design. Physical design എന്ന് പറയുമ്പോൾ in the VLSI industry നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഡിസൈനെ 2 ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺ ഇസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻ. ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഡിഫൈൻ ദ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് an IC. നമ്മൾ അതിനെ ഫങ്ഷണലി ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യും, right? And then we do another thing which is the physical design. Physical design എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we take the functional design and we actually make it into a working kind of a circuit diagram, which then will be used for manufacturing. സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. സോ എനിബഡി ഹൂ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ലേണിംഗ് മോർ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഫോർ what is functional design and what is physical design, what is the difference between them in VLSI എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. So you can get much more information there. Then of course there is testing at different stages. So ഈ ഡിസൈൻ്റെ പല സ്റ്റേജസിൽ we do the testing of the design. Even after physical design there is another type of testing. ഇനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് വന്നതിന് ശേഷം there is still more testing. So VLSI industry testing has a very big role to play. I think more than any other industry, there are multiple stages of testing. And അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the earlier you find a bug in your design, the better it is in terms of cost saving and the effort that you save, etc. Because if you find a bug in a chip which is manufactured, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ if you find a bug just before manufacturing itself, we can save millions of rupees. So അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണിത്. So we have testing at different stages. Also another important aspect is that VLSI industry relies heavily on CAD tools, computer aided design tools. We call them as EDA tools, electronic design automation tool എന്ന് പറയുന്ന ഒരു category of tools ഉണ്ട് that is provided by like many companies like Siemens, അതുപോലെ Synopsys, Cadence എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ companies. They are specializing in designing these tools only. So if you look at Synopsysന്റെ ഏറ്റവും മേജർ operation എന്ന് പറയുന്നത് it is to develop these tools which is used by other VLSI companies like Intel or Samsung or TSMC. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസിന് VLSI ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൂളിന്റെ ഡിസൈൻ, അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജോബ് റോൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് VLSI industry. And just like before, just like I had mentioned in the electronic devices case,
there are specific firmware അല്ലെങ്കിൽ BIOS, these are again software code, which is to be programmed into the IC that we create. So ഒരു simple example പറഞ്ഞാൽ, if you look at a Arduino board, there is a microcontroller. There is a അതിന്റെ ഏതാണ് സീരീസ് എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, but at the heart of an Arduino board there is going to be a microcontroller. So our microcontroller, when we give a power to that microcontroller, what happens first is there is going to be an internal code, ഒരു internal programming അതിന്റെ അകത്ത് നടത്തും. And അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് we as the user get the we get the control. So that kind of code is called firmware. അതുപോലെ BIOS, at least some of you might be aware of what is a BIOS. അതുപോലെ we have embedded operating systems, etc. So ഈ type of firmware also is very important in the VLSI industry, right? Because whenever a chip is manufactured and whenever a chip is sent to the customer, it needs to be loaded with the firmware. A firmware proper ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ you can send it out to the customer. Otherwise, the chip is not going to work properly. So that is about the software aspects. Of course, then you have manufacturing and packaging and quality assurance, etc. So ഇതൊക്കെയാണ് you can see the type of job roles that you can get in the VLSI industry. Now, what are the skills you require? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. So fundamentals of electronics, that is anyway important. Now, HDL languages. These are a special type of programming language which we use to design and test the chips, right? നമ്മള് ചിപ്സ് ഓരോന്നും നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബൈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. സോ വി ഹാവ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ HDL ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Again, those who are interested can just go and search for this. I'm just mentioning here for your information. അതുപോലെ basics of VLSI, then software tools. When I say software tools, I mean the EDA tools, the software tools which help in designing the chips. അതുപോലെ Linux system is very very important here, because നമ്മളെ ഈ VLSI ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ most of the work that we do could be mostly in the Linux system. That again depends on the company. പക്ഷേ majority, I would say, of the work happens in a Linux system. So you need to know your way around a Linux system. And just like in the previous case, kind of any kind of OOPS language and a scripting language like Python or Perl. We have a special language called Perl, PERL. അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ആൻഡ് the types of industries. When you come to the VLSI, we have designers, like those people who design the chips. Then we have something called as fabs, who manufacture the chips. So design houses, they just design, they don't do the manufacturing. Fabs, they just do manufacturing, they don't do their own design. Then we have some support companies. Then we have consulting companies. So just like you have TCS, Infosys in in the IT world as consultants, we have various companies who give their consulting to other companies. Like for example, if Intel പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യം certain number മാൻ പവർ അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they'll go to these consultants. They'll tell them that, okay, you give me some manpower to do this work for like 6 months, contract 6 months. And അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. So that is like a very quick and high level overview of some of the job opportunities out there for a electronics industry, right? Somebody who wants to work in the core. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വളരെ ഹൈ ലെവൽ, വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓവർവ്യൂ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. So I hope it was like at least you got some idea. I had to rush through it because I was planning to finish it off very quickly. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is it okay? Am I going too fast?
Any questions till now? Okay. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll go to the next segment. So this till now we talked about the industry, like what is there in the industry, what are some of the possibilities in the industry. Now let's look at how you can get into your first job, right? So what are the possibilities? And of course, the most common what we have in India or in Kerala is campus placement. But this is not something that everybody can have. Maybe Kusat might have some kind of campus placement when it comes to the core industry. Actually, that's not something which is enjoyed by every college. So നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വളരെയധികമായിട്ട് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് that's not a given method. The most common next method I would say is you can apply directly to these companies, right? You can apply directly means you can go to their job portals, you can look at the openings, you can apply directly, and many times you might get some kind of interview അല്ലെങ്കിൽ next phase-ലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. But that depends heavily on the company and heavily on the job offer that they are giving. So you can send your resumes directly, or you can talk to people. Like there are a class of people called recruiters. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന there are HR people or like company people who do that. So they can be of two types. They can be like directly working with that company. For example, Intel has a set of recruiters which are trying to get talent for the company. At the same time, there are like recruiting companies who help in the recruiting. So recruiting വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള companies ഉണ്ട്. So there the recruiters will just go and they'll try to find the right fit for another company. So you can network with these recruiters and professionals. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ ബി എനിബഡി ഹൂസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. സോ അവരുമായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോ വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്, റൈറ്റ്? യു വിൽ നോ വാട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രി വാട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം എ സ്റ്റുഡൻറ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഹാവ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ start to acquire that skills. Okay, so and of course networking with recruiters can always help you get a interview, and professionals working in a company can refer you to that company, and if you are selected you can get an interview. Also, I would suggest that startups or small companies can be a great starting point for anybody who wants to work in this industry, right? Electronics industry especially, because unlike the software industry or the IT industry, here people don't come and take you and then give you 6 months of training and then put you into a project. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ VLSI industry doesn't work like that. So maybe it is good to have an experience in some startups, because relatively ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ they might not look at your experience, they might not look at all your how many certifications you have, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ഇതൊന്നും maybe a startup company might not look, right? So they might just want somebody who is eager to learn and work. So startups can be a great starting point. Of course, another possibility of a job is through internships. Internships, the electronics industry ലുള്ള പല കമ്പനീസും, especially the big corporations, they provide internships like 6 months internships, 1 year internships, etc. So ഒരു long term internshipന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And I know that KUSAT has some good programs related to internships. I'm not very sure other is it for BTech students or MTech students. Uh, so always when you're talking about a core internship, ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും
ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ ലോങ് ടേം ഇന്റേൺഷിപ്പ്. And some companies even take their interns and then they convert their interns, meaning internships in session they can even give a permanent offer to that person who is doing an internship, right? So that's a very good place to learn about the industry, and also there is a chance that you will get a job. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിലും ഈ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ക്യാൻ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഈസിയർ than getting in a big corporation. So that is another option that you can try. ഈ internships എന്ന് പറയുമ്പോൾ it could be even it could be like during the time that you are a student if your university allows. Otherwise you can even do it after. So just after you graduate you can try for an internship. Okay, another possibility is specialization courses. When I say specialization courses, there are like short-term courses, 3 months or 6 months courses, which are more practical oriented, right? Which give you an actual learning of something which is used in the industry. So, and which will also have meaningful projects. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it is good to have like a certified course, but more importantly you should learn from them, right? ആ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് you should get some skill. So for example VLSIയിൽ ഇതുപോലെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PCB ബിൽഡിംഗ് അല്ലെ PCB ഡിസൈനിങ്, അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഡസൻ നെസസറിലി ഹാവ് ടു ബി ഫ്രം എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. യു ക്യാൻ ഈവൻ ട്രൈ ഫോർ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ലൈക്ക് യൂഡമി അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സറ, അതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ദ എയിം ഇസ് ടു ഹാവ് നോളജ്. അതാണ് ഐ വുഡ് സേ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു നോളജ്, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ്. So some of the options that I found in Kerala, but again, disclaimer that I'm not endorsing any of these companies. It's just some things that I've found, some institutes that are doing these kind of stuff. So all of you might be aware of CDAC in Trivandrum. അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. മേവൻ സിലിക്കൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇൻ ടു VLSI. അതുപോലെ I've seen that IITs, NITs, they give these short-term training programs, 3 months or 2 months ഒക്കെ training programs from time to time. You can refer to their websites for more. And as I already mentioned, EDX അല്ലെങ്കിൽ Coursera, Udemy പോലെയുള്ള online portals, they give you certificate courses where you have to actually do a project and submit and all, right? അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് നോക്കുക. when you're going for a course, just ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, ബട്ട് go for something which is really useful, which you will be able to learn something good, something which will help you in the industry, right? So those are some of the possibilities by which you can get into the industry or get into your first job. Now some more things. So these are some things which I wish someone would have told me when I was starting my career. So I think as people who are eager to start a career, some of these things might be useful for you. So this is again from my own personal experience and what I've seen in the industry. So first thing is application always trumps theory. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നോളജ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം ടു ബി ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ സ്വിച്ച്. പക്ഷേ ആ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻ കോളേജ് വി ലേൺ അതിന്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന്റെ കോഴ്സിലും നമ്മൾ അത് പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹൗ ടു യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി ഇൻ ആൻ ആക്ച്വൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ,
Transistor as a switch, a transistor will work as a switch. Yeah, well and good. പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. So that level of knowledge you should have. So application level knowledge, how you can actually do something, that is more important than the theoretical knowledge, right? So uh, again, I'm not saying that theory knowledge വേണ്ടാന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ തിയറിയെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. So that is one thing. Second thing is your practical knowledge. Practical knowledge എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should actually do, you should actually get your hands dirty. നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിൽ നിങ്ങളൊരു സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ബുക്കിൽ അത് പഠിച്ചു, ആംപ്ലിഫയർ ഇത്ര ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കും, എക്സെട്ര എക്സെട്ര നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂആൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്, പ്രാക്ടിക്കൽ നോട്ട്. ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ actually doing something rather than just looking at a circuit diagram and saying, okay, I understood. അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ you should actually try to build that circuit. അതും ആക്ച്വൽ സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാ കേസിലും. We have lot of free tools, circuit simulation tools like PSpice അങ്ങനത്തെ പല തരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് where we can try to simulate the working of a circuit. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഇസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് ഓൾസോ another aspect I would say is you need to always keep on learning. So learn, refresh and relearn. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബിക്കോസ് നോട്ട് ഓൾ ഓഫ് us will remember everything. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും, എസ്പെഷ്യലി ദ ബേസിക് സ്റ്റഫ്, വീണ്ടും വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സംടൈംസ് യു വിൽ ഹാവ് ടു റീലേൺ. റീലേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് യു ലേൺ ഇൻ യുവർ കോളേജ് മൈറ്റ് ബി ഒബ്സലീറ്റ് ബൈ ദ ടൈം യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി മൈറ്റ് ഹാവ് റീപ്ലേസ്ഡ്. സോ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ പുതിയ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പഠിക്കണം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ലേൺ, റിഫ്രഷ് ആൻഡ് റീലേൺ. And closely related to that is you should have some idea of what is happening in the world, in the current industry. ഇപ്പൊ എന്താണ്, what is the hot thing right now? ഇപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? So for example, somebody who's interested in VLSI related stuff, അല്ലെങ്കിൽ VLSI ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ should go and look at what is happening in the VLSI world right now. ഇപ്പോഴും പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച 85 പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ VLSI ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. So you should have that current knowledge. So to get that, you should probably read some papers, which I know that is very difficult when you are in the student period. You can refer to various websites. പല വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. അതുപോലെ യു കെൻ ഗോ ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഇവന്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ IEEE പോലത്തെ എൻറ്റിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് യു വിൽ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ്. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് വേസ് ടു കീപ് യുവർ നോളജ് കറണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യു കെൻ സർവൈവ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് is to networking, like very important aspect. അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട്, right, those who are working in the industry, you don't need, when I say networking, I don't mean to actually meet with them. You can check their LinkedIn, you can check their blog if they have, you can check their website, right? So keep in touch with people who are actually working in the industry, and if possible try to meet people, right, in person itself. അതിന് IEEE പോലെയുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഇവന്റ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ our knowledge will increase. So if recently I had the opportunity to meet with a
person, അത് ആരാണെന്ന് specifically ഞാൻ പറയുന്നില്ല. I could meet, he is the person in charge of creating the next fabrication unit for Tata. അതായത് ടാറ്റ മേ ബി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ VLSI ചിപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് മൊത്തം ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും. സോ വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു ഹിം, my knowledge is automatically going to increase. I mean, given that I talk technical stuff with him. So that's what I mean by networking. You can network with people. You can gain very good insight as to what the industry is, how the industry is going, etc. And another aspect I would say is you need to stand out from the crowd. So standing out from the crowd, ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ automatically you will stand out from 80% അല്ലെങ്കിൽ 90% of the rest of the people. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, every year lot of people are graduating. Who are interested in the electronics industry. പക്ഷേ ആ ഒരു ക്രൗഡിൽ നിന്ന് how do you stand out, right? How do you differentiate yourself? That you have to figure out on your own. And again, the above points that I mentioned definitely would help. So for example, for somebody who has just did their normal course, but you have an experience in actually doing some circuit level things, you have built some circuits, you have tried and tested some things out, right? Definitely you will be standing out from the majority of the people who have just taken their course and you who have just done the bare minimum. So angane, when you are in the job market, when you want to step into the industry, ningade profile, how to make it stand out. Because if somebody is looking at your resume, അവർക്ക് തോന്നണം that okay, this is not somebody who has done the bare minimum. This is not ordinary engineer from any other college. This is someone who has done some extra effort. This is someone who knows some extra stuff than what they learned in the classroom. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. So that is from my side. These are the things that I just wanted to tell you. So I know that നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൂടിപ്പോയി, but that's fine. I can stay for another 10-15 minutes or 20 minutes even, no issues. So now I would like to get some questions from you guys. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു the session that we just had, and also anything related to the career and aspects. Basically, this is an open time. You can either ask in the chat or you can unmute yourself and ask. And by the way, you can find me at these places. If you have any doubts, any kind of thing, you can find me here. Yeah, time for questions. ഹലോ. പറയാം. ചേട്ടാ, ഞാനിപ്പോ 2024 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. കറന്റ്ലി ഇന്റേൺഷിപ്പ് സീഡാക്കി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പല റോളിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മൊത്തം അവിടെ ഓരോ യൂഷ്വൽ മെയിൽ അല്ലാതെ വേറൊന്നും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ആർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വലിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്? എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റാൻ? ഓക്കെ, സോ ഇന്റലില് എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റലിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ഇന്റൽ ഹാസ് സം MOUs with various universities, and again I don't know exactly എല്ലാ ഇന്റേൺസിനെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്റേൺസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ടേക്കൺ ഫ്രം കോളേജസ്. അതാണ് എൻ്റെ അറിവ്. സോ again I can only say that you keep on applying. ഞങ്ങളുടെ കോളേജുമായിട്ട്, ലൈക് ഞങ്ങളുടെ കോളേജും ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്ട്ലി കയറുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ലൈക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിന് വരുന്നത് പോലെ ഇന്റൽ വിൽ കം ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡ്രൈവ്.
Okay, അപ്പോ okay. വി ഹാവ് ലൈക്ക് എ 1 year long ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അതിന് ആർ കോളേജ് അലൗസ് ദാറ്റ്. അതാണ് കാര്യം. ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലൗസ് ഫോർ ദാറ്റ് 1 year long ഇന്റേൺഷിപ്പ്. സോ എൻ്റെ M.Tech സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അറ്റ് ഇന്റൽ. ഐ വാസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് ഓർ സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് യൂഷ്വൽ. Okay. സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ അതർ കമ്പനീസ് ഓൾസോ. പക്ഷെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കോളേജസുമായിട്ടുള്ള ഇത് MOUs ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേജർ കമ്പനീസിന് പലതും കാണും. അവര് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്നവരെ ആയിരിക്കും അവർ ഈ ഓപ്പൺ കോളിൽ കൂടെ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ദേ സേ ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ദേ sometimes at least some companies and some roles they expect you still to be a student. Okay. I mean not always, പക്ഷേ when they say like ജോബ് graduate റോൾസിലേക്ക് ജോബ് റോൾസിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിലോ അതിന്റെ എങ്ങനെയാ? ജോബ് റോൾസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, അതിന് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല? ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല. നോ. ഓക്കെ. അല്ല, നമ്മൾ സാധാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന്റെ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഈ ടോക്കിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. സി നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്റൽ ഒരുപാട് പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ. സോ ഒരു വലിയ കമ്പനി ആകുമ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഫോർ വൺ ജോബ്. ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ആ ഒരു ക്രൗഡിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ഇസ് ആക്ച്വലി വർക്ക്ഡ് ഓൺ സംതിങ്, then you can use that to your advantage. ഇപ്പം I would suggest that you showcase your work somehow. ഇപ്പൊ ചെയ്ത വർക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്യൂമേൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ യു ഗിവ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിറ്റ്ഹബ് പേജോ, to actually showcase that okay ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, this is my code, this is my sample code, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ it will be much better. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഷുവർ. ഇപ്പൊ M.Tech ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് VLSIയിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ B.Tech കഴിഞ്ഞ ഒരാളാ, ഇപ്പൊ M.Tech വേണമെന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉള്ള B.Techൽ ചെയ്ത പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാം റിജക്ഷൻ മെയിൽസ് ആ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇന്റലിലായാലും കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാം റിജക്ഷൻസ് ആ വരുന്നത്. അപ്പൊ M.Tech ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് ജോബൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അത് M.Tech ചെയ്ത് മനസ്സിലായി. സോ M.Tech ചെയ്താൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ അത് ഡിപ്പെൻസ്, റൈറ്റ്? സോ M.Tech ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ M.Tech ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ്രം വിച്ച് യു ടേക്ക് എൻ M.Tech. അപ്പോ ഈ VLSI കമ്പനീസ് ലെറ്റ്സ് സേ അവർ പ്ലേസ്മെന്റിന് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ദാൻ സം X or Y കോളേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ കേസ്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു ജോബിന് M.Tech വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പറയുന്ന ചില ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ ഹവ് സീൻ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്റലിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയും ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ M.Tech വിത്ത് ദീസ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് റോൾസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ there are certain cases where both B.Tech and M.Techs are considered. അങ്ങനെയുള്ള കേസസും ഉണ്ട്. സോ M.Tech is not a necessity. പക്ഷെ അതാ ഓരോ ജോബ് റോൾസിനെ പോലെ ഇരിക്കും. ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം, ഇപ്പൊ കോർ ജോബിലേക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ തന്നെ, ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ IT ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ കോറിൽ ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ലിസ്റ്റിൽ താഴോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ
ഈ എംടെക് ഇല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതാ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചത്, എന്തെങ്കിലും വേറെ വഴിയുണ്ടോ ഈ ബിടെക് കൊണ്ട് തന്നെ ജോലി കിട്ടാൻ ആയിട്ടെന്നുള്ളതാ സോ ചോദിച്ചു. അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, യു ഷുഡ് ഷോ ദാറ്റ് യു നോ സ്റ്റഫ് മോർ ദാൻ എ നോർമൽ ബിടെക് പേഴ്സൺ. നിങ്ങളൊരു ബിടെക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സ് നോളജിന്റെ മേളിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നോളജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് പ്രൂവ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ലൈക്ക് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ VLSIയിലാണെങ്കിൽ VLSI ഡിസൈൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ VLSI വെരിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഡിസൈൻ്റെ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനീസും ഉണ്ട്, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും യു ഹാവ് വേരിയസ് കോഴ്സസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ PCB ഡിസൈനിങ്, അതിന്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു. അനദർ ആസ്പെക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ അത് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഷോക്കേസ് യുവർ നോളജ്. അപ്പോൾ ഒരു റിക്രൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ GitHub പേജ്. അപ്പൊ ആ GitHub പേജിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് യു ക്യാൻ ഷോ ദം ഔട്ട്, റൈറ്റ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സാക്ട് റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു, ബട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംഭവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു VLSI കോഴ്സ് പഠിച്ചു ആൻഡ് യു ഡിഡ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഡിസൈനിങ് എ സ്മോൾ ചിപ്പ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓവർവ്യൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് സ്കിൽ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്, ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ്. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു കേപ്പബിൾ? നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ജോബ് റോളിന് പറ്റിയ സ്കില്ലുള്ള ആളാണോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ റെസ്യൂമെ നോക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആസ്പെക്ട്. സോ അതിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക, ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് MTech അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സസ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട്. പക്ഷെ അതാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക. കാരണം ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഈ ട്രെയിനിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു സം ഐഡിയ. ചേട്ടാ, ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 1 year വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പോയി. മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജോബിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും, അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ? അവിടെ ഒരു ജോബിൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റിയോ അങ്ങനെ 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ തന്നെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ്? അത് അഗൈൻ കമ്പനീനെ പോലിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതിപ്പം 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ VLSI ഫീൽഡ് ആണെന്ന് വെച്ചോ. VLSI ഫീൽഡിൽ തന്നെ യു ഹാവ് 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോ ഫോർ എൻ MTech ഇൻ VLSI ഡിസൈൻ, then that might be helpful. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കമ്പനി ഹൂ ഇസ് കമ്മിങ്. അവരത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള സീഡാക്ക് ആണെങ്കിലോ, സീഡാക്കിനാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ കൂടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവിടെ എംടെക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സീഡാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കും. സീഡാക്ക് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ സീഡാക്കിന്റെ MTech പ്രോഗ്രാംസ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ അല്ലല്ല, ഞാനതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. സീഡാക്കിലേക്ക് എംടെക് അല്ല, സീഡാക്കിന്റെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എംടെക് ഇത്രയും കൂടെ നല്ല എടുത്താൽ പോലും ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. സീഡാക്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി സംതിങ് യു ആർ ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ, അത് വാല്യൂ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അഗൈൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണോ ആ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിന് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സീഡാക്കിൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഡിസൈനിങ് എ ചിപ്പ്, ഡിസൈനിങ് ആൻ അനലോഗ് ചിപ്പ് ലെറ്റ്സ് സേ. പക്ഷേ
after your MTech, a company is looking for somebody who has worked in digital design അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഐസീസിന്റെ ഡിസൈൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല. സോ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആണ്. So somebody who is doing PCB design may not know what VLSI design is. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കും ആ സ്പെസിഫിക് വർക്കിനാണ് വേറൊരു കമ്പനി നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് വർക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ then definitely you will have an advantage, but otherwise you don't. I hope that is clear. See, we should look at it from an industry point of view. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പനി ഒരു ജോബിന് ഒരാളെ തപ്പുമ്പോൾ they are looking for the best suited candidate who can join as fast as possible, where they don't have to spend too much time training that person. Like ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോക്കിനിടയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു IT ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഒരാളെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഷറിനെ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വലിയ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് TCS, Infosys, you all know, they take lot of people, then they put them through the training phase. ഒരു 6 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിലോട്ട് ഇറക്കി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. ബട്ട് the way that I see most of the electronics companies and all, they don't work like that. അവര് കോറായിട്ടുള്ള ജോബിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു. They expect that these people can start their jobs immediately and they can learn on the job. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ കോർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നും കോറിൽ നിന്നുമുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി മൈൻഡ്ഫുൾ അബൌട്ട്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ചേട്ടാ, you actually told about referrals അല്ലേ? Referring someone. Okay, so referrals നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ വഴി പോയി ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ? അല്ലാതെ ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൽ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. സോ എന്ത് പേരിൽ അവര് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും? സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ? ബിക്കോസ് so again I think that ഇപ്പോ നമ്മളൊരാളെ സം സോർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അലൂമിനൈ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷന്റെ കണക്ഷൻ, സോ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡയറക്ട്ലി നോ ദ പേഴ്സൺ, ബട്ട് സംവെയർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് കണക്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, സോ യു ക്യാൻ കണക്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സീനിയറിന്റെ കൊളീഗാണ്, യു ക്യാൻ കണക്ട് ദം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ കുറച്ചെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാളാണോ എന്ന് നോക്കുക. there you will have a better chance. പിന്നെ another thing I would suggest is don't go for very high post. ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീനിയർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി. Go for somebody who is like junior level അല്ലെങ്കിൽ mid level. They will be more open ask to them referring. directly. Okay. Ask them directly. അപ്പൊ അത് improfessional ആയി പോകത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. No. See, that is why you have LinkedIn. So LinkedIn is somewhere you can talk directly to a professional. You can send a message to them saying that, hey, I'm like this. I saw that you are working in so and so company. എനിക്ക് തന്നെ പല കേസസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Right? They will like have some kind of connection. They will connect and say that, okay, hi, this is so and so. Would you be okay to connect me to this particular job role? So of course, from my side, I will do a basic screening. ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട്, അപ്പം തീരെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു റെസ്യൂമെ I can't refer to my company. പക്ഷേ if it is like, if that person at least in resume has some kind of qualification, I would gladly refer them. And most people I think do like that. Pinne of course there are people who may not respond. To get, you might have to try to connect 10 people. അതിൽ ചിലപ്പോൾ 5 പേര് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. That again totally depends on an individual level. But
In LinkedIn, it is totally okay to go and message someone like a stranger in a professional way. Basically, അതാണല്ലോ LinkedIn is for that professional connections. You don't need to necessarily have a personal connect with that person. So it's totally fine. You can directly approach somebody. Okay. Yeah. So I saw some question in the chat. Wait a minute. നോക്കട്ടെ. Okay. ഓ സോറി ഋത്വിക്, ഞാൻ ഋത്വിക്കിന്റെ ചാറ്റ് കണ്ടില്ല. Okay, so multiple questions are there. So is it the same for the case of internships on Qualcomm? So I'm thinking that in Intelന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയിം കേസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. So Qualcommന്റെ internal case I don't know. I told about Intel because I worked there and I know the internal thing, and I myself got an internship through our campus. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്റലിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞത്. So എനിക്ക് ബാക്കി companies I cannot comment on that. Okay, how can I apply for these courses? Like how can we make a ATS friendly resume for VLSI industry? അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ATS ഫ്രണ്ട്ലി റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം ബസ് വേർഡ്സ്. ATS ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന certain ബസ് വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ആ റെസ്യൂമേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ദ പ്രോജക്ട്സ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസിന്റെ കേസിലായാലും ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ച് ബസ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് VLSI ഇൻഡസ്ട്രി, knowing Verilog അല്ലെ സിസ്റ്റം Verilog, that is always a good thing to have. അതുപോലെ പിന്നെ യൂഷ്വൽ സ്റ്റഫ് ഇസ് ദർ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ATS കടന്നു കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ്. അത് ഇഫ് യു ഹാവ് സം ദീസ് ബസ് വേർഡ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് റെസ്യൂമെ ബിൽഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നൗ യു ഹാവ് AI ടൂൾസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ക്രോസ് ദ ATS ബാരിയർ. അതത്ര വലിയ കാര്യമില്ല. I would say that you should impress the person, impress an actual technical person who is looking at your resume. അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്താണോ you should make it so that somebody who is technical and they look at your resume, they know that okay, this guy knows something. ആ ഒരു ഫീല് വരുത്തണം. They were asking for SOC verification requirement. Where can I learn the skill? Can you please list out some which we can learn on? Okay, so specific sites ഞാൻ പറയുന്നില്ല because I can't endorse any particular site. പക്ഷേ you can search for any course on verification. Verification എന്ന് പറയുമ്പോൾ system Verilog and related stuff. So verification തന്നെ I've seen യൂഡമിയിൽ നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹവ് നോട്ട് പേഴ്സണലി ഗോൺ ത്രൂ എനി ഓഫ് ദീസ്, സോ I cannot recommend them like that. But I've seen in most of these online places, basically. Udemy ആയിക്കോട്ടെ, ഈ Coursera I guess not so much. Coursera VLSI related courses അങ്ങനെ അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. You can check Udemy. That would be one good place to have. And അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് മെയ്വൻ സിലിക്കൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ തന്നെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദീസ് കോഴ്സസ് ആർ പെയ്ഡ്. സോ നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ആസ് എ ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ട് യു ക്യാൻ മേ ബി ലുക്ക് അറ്റ് എ ബുക്ക്. ഈ VLSI വെരിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പല ബുക്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബുക്ക്, ഓർ ആ ബുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നോക്കണമെന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ കണ്ടന്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദർ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക്, വാട്ട് ഇറ്റ് ടീച്ചസ് യു, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദോസ് കണ്ടന്റ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സബായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ ചെക്കർ, അതുപോലെ ഹൗ ടു ഡു അസേർഷൻസ്, ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദർ ആർ മെനി സബ് കാറ്റഗറീസ് യു ക്യാൻ സേ. അപ്പോ
take a subcategory, you can refer to the internet and you can learn like that. Then another thing is like ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു possibility എന്ന് പറയുന്നത് you can straight away go to ChatGPT and ask, hey, I want to be an expert in SOC verification. Where should I start? I am a student. Where should I start? Or what is the first thing that I can? So I've heard that people have actually used ChatGPT to completely create a course plan for learning a certain skill. അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So that is another method that you can try. Okay, I hope that answers at least somewhat. ഹലോ, Hello. ഈ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ശരിക്കും ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ചെയ്താൽ മതിയോ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ചാറ്റിലുണ്ട്, അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോട്ടെ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഡീപ് നോളജ് വേണോ ഇൻ ഓർഡർ ടു വർക്ക് ഇൻ കോർ കമ്പനീസ് ഓർ പൈത്തൺ ഇസ് എനഫ്? ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ അത് അഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. ഇപ്പോ PCB ഡിസൈനിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ വലിയ ഡീപ്പ് നോളജ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു get a very good understanding of the software tool that you are going to use for PCB. അതല്ലാതെ ഇച്ചിരൂടെ ഒരു ജനറൽ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you should have a basic understanding because you don't know when you might need to write a small program. ഇപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ VLSI ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും there are instances when we use a tool like Python to automate our tests. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആക്കാനായിട്ട് we sometimes use Python scripts അല്ലെങ്കിൽ we use Perl scripts. So it might not directly affect your job, but it can help you out. So it's always good to have basic understanding of programming language. Okay. Yeah. Can you repeat that question again? ആരാണ് ചോദിച്ചത്? റിച്ചാർഡ് അല്ലേ? യെസ്. Yeah, can you please repeat that? നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹാർഡ്വെയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കാര്യമാണോ അതോ VLSI റിലേറ്റഡ് ആണോ, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, VLSI. ഓക്കെ, VLSIയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സിമുലേഷന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. The maximum we can go is anyway manufacturing is not at all possible. ഇപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സിമുലേഷൻ ലെവൽ വരെ പോകാം, ഓർ ഇഫ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ there is something called as an FPGA. I don't know if you are familiar with that. FPGA അറിയാമോ റിച്ചാർഡ്? അതെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ VLSI പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, good. അപ്പോ if it is not very complicated design അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു FPGA വല്ലോ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ സിമുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം. അതർവൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവൽ സിമുലേഷൻ ഇസ് ദി ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ. Yeah, anything else? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? Okay, I think നമ്മള് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓവർ ആയി, ബട്ട് good questions from everybody. വേറെ എന്തെങ്കിലും, if you have any further questions, you can mainly find me at all these places. LinkedIn വന്ന് you can maybe ping me and ask a question. I would usually answer it within like 1 or 2 days. Yeah. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ okay, any one last question, anybody?
I hope that ഞാനിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് didn't bore you too much. And yeah, I know that it was too much information for like a short time, പക്ഷേ hope at least some part of it you understood and it is useful for you. Okay, വേറെ questions ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we can wind up. And thank you IEESB, KUSAT, and all the organizers for giving an opportunity like this. Hope you had a useful session. And yes, as I already mentioned, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ any further questions ഉണ്ടെങ്കിൽ you can find me in LinkedIn, or you can mail me. Yeah, that's it from my side. Thank you. Sir, 1 minute. ആർക്കെങ്കിലും any Sure. questions ചോദിക്കാനുണ്ടോ? I guess no. So on behalf of KUSAT SB, I would like to give a vote of thanks. So first of all, to all the participants and the speaker, a huge thanks to you all for being part of this event and making this a huge success, especially to our speaker, Ronnie Thomas, for spending his time and giving his valuable knowledge. I'm sure everybody has got some insight about the core job